یہ خبر مدینہ بھی پہنچ گئی کہ خالد نے مالک بن نویرہ کو قتل کر کے اس کی بیوی کے ساتھ شادی کر لی ہے۔ خبر پہنچی بھی سیدھی خلیفہ المسلمین ابو بکر کے پاس، اور خبر پہنچانے والے ابو قتادہ انصاری تھے، جو اس شادی پر ناراض ہو کر مدینہ چلے گئے تھے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے اس خبر کو زیادہ اہمیت نہ دی۔ انہوں نے کہا کہ خالد کو رسول اللہ نے سیف اللہ کا خطاب دیا تھا، ان کے خلاف وہ کوئی کارروائی نہیں کریں گے۔ خالد نے کسی زندہ آدمی کی بیوی کو ورغلا کر اپنی بیوی نہیں بناید۔ ابو قتادہ انصاری خلیفہ المسلمین کے جواب سے مطمئن نہ ہوئے۔ وہ عمر کے پاس چلے گئے اور انہیں ایسے انداز سے لیلا کی خالد کے ساتھ شادی کی خبر سنائی جیسے خالد عیاش انسان ہوں اور ان کی عیش پرستی ان کے فرائض پر اثر انداز ہو رہی ہو۔ عمر غصے میں آ گئے اور ابو قتادہ کو ساتھ لے کر ابو بکر کے پاس گئے۔ خلف المسلمین عمر نے ابو بکر سے کہا، خالد کا جرم معمولی نہیں، وہ کیسے ثابت کر سکتا ہے کہ بنو یربو کے سردار مالک بن نویرہ کا قتل جائز تھا، مگر تم چاہتے کیا ہو عمر؟ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے پوچھا، خالد کی معزولی؟ عمر نے کہا، صرف معزولی نہیں، خالد کو گرفتار کر کے یہاں لایا جائے اور اسے سزا دی جائے۔ عمر ابو بکر نے کہا، میں اتنا مان لیتا ہوں کہ خالد سے غلطی ہوئی ہے، لیکن یہ غلطی اتنی سنگین نہیں کہ اسے معزول بھی کیا جائے اور سزا بھی دی جائے۔ عمر ابو بکر کے پیچھے پڑے رہے۔ دراصل عمر انتہا درجے کے انصاف پسند اور ڈسپلن کی پابندی میں بہت سخت تھے۔ وہ نہیں چاہتے تھے کہ سالاروں میں کوئی غلط حرکت رواج پا جائے۔ نہیں عمر، ابو بکر نے کہا، میں اس شمشیر کو نیام میں نہیں ڈال سکتا جسے اللہ نے کافروں پر مسلط کیا ہو۔ عمر مطمئن نہ ہوئے۔ حضرت ابو بکر حضرت عمر کو بھی ناراض نہیں کرنا چاہتے تھے۔ انہوں نے خالد کو مدینہ بلوا لیا۔ خالہ بڑی ہی مسافت طے کر کے بہت دنوں بعد مدینہ پہنچے اور سب سے پہلے مسجد نبوی میں گئے۔ انہوں نے اپنے امامے میں ایک تیر ارس رکھا تھا۔ عمر مسجد میں موجود تھے۔ خالد کو دیکھ کر عمر تیش میں آ گئے۔ وہ اٹھے، خالد کے امامے سے تیر کھینچ کر نکالا اور اسے توڑ کر پھینک دیا۔ تم نے ایک مسلمان کو قتل کیا ہے۔ عمر نے غصے سے کہا، اور اس کی بیوہ کو اپنی بیوی بنا لیا ہے۔ تم سنسار کر دینے کے قابل ہو۔ خالد ڈسپلن کے پابند تھے، وہ چپ رہے۔ انہوں نے عمر کے غصے کو قبول کر لیا۔ وہ خاموشی سے مسجد سے نکل آئے اور خلیفہ المسلمین ابو بکر کے ہاں چلے گئے۔ انہیں ابو بکر نے ہی جواب طلبی کے لیے بلایا تھا۔ حضرت ابو بکر کے کہنے پر خالد نے مالک بن نویرہ کے تمام جرائم سنائے اور ثابت کیا کہ وہ مسلمان نہیں بلکہ مسلمانوں کا دشمن تھا۔ حضرت ابو بکر خالد سے بہت خفا ہوئے اور انہیں تنبیہ کی کہ آئندہ ایسی کوئی حرکت نہ کرے جو دوسرے سالاروں میں غلط رواج کا باعث بنے۔ حضرت ابو بکر نے تبری اور ہیکل کے مطابق فیصلہ سنایا کہ مفتوحہ قبیلے کی کسی عورت کے ساتھ شادی کر لینا اور عدت کا عرصہ پورا نہ کرنا عربوں کے رواج کے عین مطابق۔ اس عورت کو آخر لونڈی بننا تھا۔ یہ اس کے آقا کی مرضی ہے کہ اسے لونڈی بنائے رکھے یا اسے نکاح میں لے لے۔ حضرت ابو بکر نے اپنے فیصلے میں کہا کہ اس وقت مسلمان ہر طرف سے خطروں میں گھرے ہوئے ہیں، قبیلے باغی ہوتے جا رہے ہیں، اپنے پاس نفری بہت تھوڑی ہے۔ ان حالات میں اگر کوئی سالار دوشم کی سالار دشمن کے کسی سردار کو غلطی سے قتل کرا دیتا ہے تو یہ سنگین جرم نہیں۔ عمر کو خلیفہ المسلمین ابو بکر نے یہ کہہ کر ٹھنڈا کیا کہ اسلام کا ایک بڑا دشمن مسلمہ بن حنیفہ نے نبوت کا دعویٰ کر رکھا ہے، جنگی طاقت بن گیا ہے، اس کے پاس کم و بیش 40,000 نفری کا لشکر ہے اور اکرمہ بن ابو جہل اس سے شکست کھا چکے ہیں۔ اب سب کی نظریں خالد کی طرف اٹھ رہی ہیں۔ اگر مسلمہ کو شکست نہ دی گئی تو اسلام مدینہ میں ہی رہ جائے گا۔ اس کامیابی کے لیے صرف خالد موزوں ہیں۔ عمر خاموش رہے، انہیں بھی ان خطروں کا احساس تھا۔ حضرت ابو بکر نے خالد کو حکم دیا کہ فوراً بتا جائیں اور وہاں سے یمامہ پر چڑھائی کر کے اس فتنے کو ختم کر دیں۔
خالد ایک بڑی ہی خطرناک جنگ لڑنے کے لیے روانہ ہو گئے۔ دسمبر 632 عیسوی شوال 11 ہجری کے تیسرے ہفتے میں خالد بن ولید نے 13,000 مجاہدین سے مرتدین کے 40,000 سے زیادہ لشکر کے خلاف یمامہ کے مقام پر وہ جنگ لڑی جسے اسلام کی پہلی خونریز جنگ کہا جاتا ہے۔ اس جنگ کا آخری مرکہ ایک وسط باغ حدیقہ الرحمن میں لڑا گیا تھا۔ وہاں دونوں طرف اس قدر جانی نقصان ہوا تھا کہ حد الرحمن کو لوگ حد الموت، موت کا باغ کہنے لگے۔ آج تک اسے حدیقہ الموت کہا جاتا ہے۔ اس وقت خالد مدینہ میں تھے۔ انہیں خلیفہ المسلمین حضرت ابو بکر نے حضرت عمر کی اس شکایت پر جواب طلبی کے لیے مدینہ بلایا تھا کہ انہوں نے مالک بن نویرہ کو قتل کرا کے اس کی بیوی لیلا کے ساتھ شادی کر لی تھی۔ حضرت ابو بکر نے ان حالات کو دیکھتے ہوئے جن میں اسلام گر گیا تھا، خالد کے حق میں فیصلہ دیا اور خالد کو واپس بتا جانے اور یمامہ کے مسیلمہ کذاب کے فتنے کو ختم کرنے کا حکم دیا تھا۔ مسیلمہ کذاب کے متعلق بتایا جا چکا ہے کہ اس نے نبوت کا دعویٰ کر رکھا تھا۔ اس کے پیروکاروں کی تعداد اتنی زیادہ ہو گئی تھی کہ اس کا لشکر مسلمانوں کے لیے خطرہ بن گیا تھا۔ اس وقت تک مسلمان ایک طاقت بن چکے تھے، لیکن مسلمہ کی طاقت بڑھتی جا رہی تھی۔ یہ مدینہ کے لیے بھی خطرہ تھا اور اسلام کے لیے بھی۔ مدینہ سلطنت اسلامیہ کا مرکز تھا۔ خالد کا لشکر بتا میں تھا۔ وہیں انہوں نے مالک بن نورے کو سزائے موت دی اور اس کی بیوی لیلا کے ساتھ شادی کی تھی۔ لیلا وہیں تھی۔ خالد بتا کو روانہ ہو گئے۔ انہیں معلوم تھا کہ ان کے پرانے ساتھی سالار اکرما اسی علاقے میں اپنے لشکر کے ساتھ موجود ہیں اور مسلمے کے خلاف مدد کو پہنچیں گے۔ اکرما بن ابو جہل ان 11 سالاروں میں سے تھے جنہیں خلیفہ المسلمین نے مختلف علاقوں میں مرید اور باغی قبائل کی سرکوبی کے لیے بھیجا تھا۔ دوسرے قبیلے اتنے طاقتور نہیں تھے جتنا مسلمہ کا قبیلہ بنو حنیفہ تھا، اس لیے اس علاقے میں اکرما کو بھیجا گیا تھا۔ ان کے پیچھے پیچھے ایک اور سالار شرجیل بن حسنہ کو بھیج دیا گیا۔ خلیفہ حضرت ابو بکر نے شرجیل کو یہ حکم دیا تھا کہ وہ مکرمہ کو مدد دیں گے۔ اکرما یمامہ کی طرف جا رہے تھے۔ یہ 2 مہینے پہلے کی بات ہے۔ اس وقت خالد طلیحہ سے نبرد آزما تھے۔ انہوں نے طلیحہ کو بہت بری شکست دی تھی۔ یہ خبر اکرما تک پہنچی تو وہ جوش میں آ گئے۔ انہوں نے ابھی کسی قبیلے کے خلاف جنگی کارروائی نہیں کی تھی۔ کچھ دنوں بعد اکرما کو خبر ملی کہ خالد نے سلم کے طاقتور لشکر کو شکست دی ہے۔ مورخ لکھتے ہیں کہ اکرما پر انسانی فطرت کی ایک کمزور چھوٹی غالب آ گئی۔ انہوں نے اپنے ساتھی سالاروں سے کہا کہ خالد فتح پر فتح حاصل کرتے جا رہے ہیں اور انہیں ابھی لڑنے کا موقع بھی نہیں ملا۔ خالد اور اکرما اسلام قبول کرنے سے پہلے کے ساتھی اور ایک جیسے جنگجو اور میدان جنگ کے ایک جیسے قائد تھے۔ کیوں نہ ہم ایک ایسی فتح حاصل کریں جس کے سامنے خالد کی تمام فتوحات کی اہمیت ختم ہو جائے۔ اکرما نے اپنے ماتحت سالاروں سے کہا، مجھے اطلاع مل چکی ہے کہ شرجیل بن حسنہ ہماری مدد کو آ رہا ہے۔ معلوم نہیں وہ کب تک پہنچے۔ میں زیادہ انتظار نہیں کر سکتا۔ میں مسلمے پر حملہ کروں گا۔ مسلمے معمولی عقل و ذہانت کا آدمی نہیں تھا۔ اسے معلوم تھا کہ مسلمان اس کی نبوت کو برداشت نہیں کر رہے اور کسی بھی روز اسلامی لشکر اس پر حملہ کر دے گا۔ اس نے اپنے علاقے کے دفاع کا بندوبست کر رکھا تھا، جس میں دیکھ بھال اور جاسوسی کا انتظام بھی شامل تھا۔ اکرما سوچے سمجھے بغیر بڑھتے گئے اور یمامہ کے قریب پہنچ گئے۔ وہ چونکہ ہیڈ بات سے مغلوب ہو کر جا رہے تھے، اس لیے احتیاط نہ کر سکے کہ دشمن دیکھ رہا ہوگا۔ انہیں مسلمہ کے جاسوسوں نے دیکھ لیا اور مسلمے کو اطلاع دی۔ ایک اور علاقے میں جہاں اونچے ٹیلے اور ٹیکریاں تھیں، اکرما کو مسلمہ کے کچھ آدمی دکھائی دیے۔ اکرما نے ان پر حملہ کر دیا، مگر یہ مسلمہ کا بچھایا ہوا جال تھا۔ مسلمہ نے وہاں خاصا لشکر چھپا رکھا تھا، جس نے دائیں بائیں سے اکرما کے لشکر پر حملہ کر دیا۔ اکرما اس غیر متوقع صورتحال میں سنبھل نہ سکے۔ مسلمہ کے لشکر نے انہیں سنبھلنے دیا ہی نہیں۔ اکرما نامی گرامی اور تجربہ کار سالار اور کماندار تھے۔
लेकिन मैदान दुश्मन के हाथ था। उसने मुसलमानों की कोई चाल कामयाब न होने दी। उक्रमा को नुकसान उठाकर पसपा होना पड़ा। उक्रमा अपनी इस शिकस्त को छुपा नहीं सकते थे। छुपा लेते तो लश्कर में से कोई मदीना इत्तिला भेज देता। चुनांचे उक्रमा ने खलीफा अल मुस्लिमीन को लिख भेजा कि उन पर क्या गुजरी है। खलीफा हजरत अबू बकर को सख्त गुस्सा आया। उन्होंने उक्रमा को वाज़े हुक्म दिया था कि शर्जील का इंतजार करें और अकेले मिसयलमा के सामने न जाए, मगर उक्रमा ने जल्दबाजी से काम लिया था। हजरत अबू बकर ने उक्रमा को जो तहरीरी पैगाम भेजा था, इसमें गुस्से का इजहार इस तरह से किया था कि मुकरमा को इब्न अबू जहल लिखने के बजाय उक्रमा तकरमा की मां के बेटे ने लिखा। ये अरबों में रिवाज था कि किसी की तौहीन मकसूद होती तो इसके बाप के नाम के बजाय इसे इसकी मां से मंसूब करते थे। खलीफा अल मुस्लिमीन ने लिखा, ए उक्रमा, मैं तुम्हारी सूरत नहीं देखना चाहता। मैं ये भी नहीं चाहता कि मदीना आप तुम आए तो यहां के लोगों में मायूसी फैलाओगे। मदीना से दूर रहो। तुम अब यमामा का इलाका छोड़ दो और हुज़ैफा के साथ जा मिलो और अहले ओमान से लड़ो। वहां से फारिग होकर उर्फजा की मदद के लिए मोहरा चले जाना। इसके बाद बैन जाकर मुहाजिर बन उमिया से जा मलना। जब तक तुम सालारी के मयार पर पूरे नहीं उतरते मुझे अपनी सूरत न दिखाना। मैं तुमसे बात तक नहीं करूंगा। खुल्फ अल मुस्लिमीन हजरत अबू बकर ने शर्जील को पैगाम भेजा कि वो जहां हैं वहीं रहें और जब खालिद मिले तो अपना लश्कर उनके साथ करके खुद उनके मातहत हो जाए। खालिद को बता दिया गया था कि शर्जील का लश्कर भी उन्हें मिल रहा है। वो खुश हुए कि अब वो मिसयलमा का मुकाबला बेहतर तरीके से कर सकेंगे। उन्हें तवक्को थी कि शर्जील का लश्कर ताज़ा दम होगा, मगर यह लश्कर खालिद को मिला तो वो ताज़ा दम नहीं था। इसमें कई मुजाहिदीन जख्मी थे। क्या हुआ शर्जील? खालिद ने पूछा। नदामत के सवा मेरे पास कोई जवाब नहीं। शर्जील ने कहा, मैंने खलीफा अल मुस्लिमीन की हुक्म उदूली की है। मेरे लिए हुक्म था कि उक्रमा को मदद दूं, मगर मेरे पहुंचने से पहले उक्रमा मिसयलमा के लश्कर से टुकर लेकर पसपा हो चुका था। ये एक खत था जिसने मुझ पर भी गलबा पा लिया कि एक फतह तुम्हारे हिसाब में लिखी जाए। बारीक बैन और दूर अंदेश खालिद ने तंजिया लहजे में शर्जील का जवाब पूरा करते हुए कहा, अकेले पत्थर की कोई ताकत नहीं होती शर्जील। पत्थर मिलकर चट्टान बना करते हैं। फिर इस चट्टान से जो टकराता है वो दूसरी बार टकराने के लिए जिंदा नहीं रहता। खुद गर्जी और जाती मुफाद का अंजाम देख लिया तुमने। उक्रमा जैसा तजर्बाकार सालार पिटकर जलील हो चुका है। मैं तुम पर करम करता हूं कि खलीफा को तुम्हारी हमाकत की खबर नहीं होने दूंगा। शर्जील बिन हसना ने उक्रमा जैसी गलत हरकत की थी। उसने भी खालिद से बाजी ले जाने के लिए रास्ते में मिसयलमा के लश्कर से टुकर ली और पसपा होना पड़ा था। मिसयलमा कज़्ज़ाब दरबार लगाए बैठा था। ठंगिने कद वाला ये बदसूरत इंसान नबी बन चुका था। उसका कबीला बन्नू हनीफा तो उसे नबी मान ही चुका था। दूसरे कबीले के लोग जौक दर जौक उसकी बैत के लिए आते और उसकी एक झलक देखने को बेताब रहते थे। लोगों ने इसकी कुव्वत और करामात देख ली थीं। अब इस के पैरोकारों ने 2 मुजिज़े और देख लिए थे। उन्होंने मुसलमानों के 2 नामवर सालारों को जरा सी देर में मैदान से भगा दिया था। मजहबी और नजरियाती के लिहाज से तो मुसलमान रेशम की तरह नरम थे, लेकिन मैदान जंग में वो फौलाद से ज्यादा सख्त और बिजलियों की तरह कहर बन जाते थे। जंगी लिहाज से मुसलमान दहशत बन गए थे। उक्रमा और शर्जील ने अपनी गलती और कज फहमी से शिकस्त खाई थी, लेकिन बन्नू हनीफा ने उन्हें अपने कज़्ज़ाब नबी के मौजिज़ों और करामात के खाते में लिख दिया। वो कहता था कि मुसलमानों को मिसयलमा के सवा कौन शिकस्त दे सकता है। निहार उल रिजाल। मिसयलमा ने अपने पास बैठे हुए अपने दस्न रास्त निहार उल रिजाल से कहा, अब हमें मदीना की तरफ कोच की तैयारी करनी चाहिए। मुसलमानों में अब वो दम खम नहीं रहा। पहले बयान हो चुका है कि निहार उल रिजाल बिन उन्फो वो शख्स था जिसने रसूल करीम के साए तले बैठकर कुरान पढ़ा और मजहब पर उबूर हासिल किया था,
और इसे मुबल्लिग बनाकर मुस्लिमा के इलाके में भेजा गया था, मगर इस पर मुस्लिमा का जादू जेल गया। उसने मुसलमा की नबूवत का प्रचार शुरू कर दिया। आयात कुरानी को तोड़ मोड़ कर उसने इन लोगों को भी मुसलमा का पैरोकार बना दिया जो इस्लाम कबूल कर चुके थे। मुसलमा ने इसे अपना मोतमिद खास बना लिया था। ये शराब और निस्वानी हसन का जादू था। खुद मुसलमा, जिसकी शक्ल व सूरत मकरूही थी और कद मुज़हका खेज हद तक ठगना था, औरतों में ज्यादा मकबूल था। मुअर्रिख लिखते हैं कि औरतों के लिए इसमें एक मखसूस कशिश थी। सजा जैसी औरत जो कलोतुर्रा की तरह जंगी कुव्वत लेकर मुसलमा को तह तेग करने आई, सिर्फ एक मुलाकात में इसकी बीवी बन गई थी। ये मुस्लिमा की जिस्मानी ताकत और मकनातिसियत थी। अब तो वो बहुत बड़ी जंगी ताकत बन गया था। उक्रमा और शर्जील को पसपा करके इसके अपने और इस के लश्कर के हौसले बढ़ गए थे। वो अब मदीना पर चढ़ाई की बातें कर रहा था। वो दरबार में बैठा निहार उल रिजाल से कह रहा था कि मदीना की तरफ कोच की तैयारी करनी चाहिए। निहार उल रिजाल कुछ कहने भी नहीं पाया था कि मुसलमा को इत्तला दी गई कि एक जासूस आया है। मुसलमा ने इसे फौरन बुला लिया। मुसलमानों का लश्कर आ रहा है। जासूस ने कहा, तादाद 10 और 15 हजार के दरमियान है। तुमने जब देखा ये लश्कर कहाँ था? मुसलमा ने पूछा। वादी हनीफा से कुछ दूर था। जासूस ने कहा, अब और आगे आ चुका होगा। इन बदबख्तों को मौत वादी हनीफा में ले आई है। मुसलमा ने रौनक से कहा, उन्हें मालूम नहीं कि उनका 10-15 हजार का लश्कर मेरे 40 हजार शेरों के हाथों चीरा फाड़ा जाएगा। वो उठ खड़ा हुआ। तमाम दरबारी एहतराम के लिए उठे। वो निहार उल रिजाल को साथ लेकर दरबार से निकल गया। उसने अपना घोड़ा तैयार कराया, निहार उल रिजाल को साथ लिया और दोनों घोड़े उन्हें यमामा से दूर ले गए। वो वादी हनीफा की तरफ जा रहे थे। इस वादी से वो जिंदा नहीं निकल सकेंगे। रास्ते में मुसलमा ने निहार उल रिजाल से कहा, मेरे इस फंदे से वो वाकिफ नहीं। निहार उल रिजाल ने कहकहा लगाया और कहा, आज मोहम्मद का इस्लाम वादी हनीफा में दफन हो जाएगा। वो आधा रास्ता तय कर चुके थे कि आगे से एक गेवड़ सवार घोड़ा सर पर दौड़ाता आ रहा था। मुसलमा को देखकर वो रुक गया। यानी गेवड़ सवार ने हान पत्ती हुई आवाज में कहा, मजामिया बन मरारा को मुसलमानों ने कैद कर लिया है। मजामिया को? मुसलमा ने हैरत से कहा, मजामिया को मुसलमानों ने? निहार रिजाल ने डरी हुई सी आवाज में कहा, मजा अलैहिस्सलाम की टुकर का हमारे पास और कोई सालार नहीं। मुसलमा ने कहा, मजा अलैहिस्सलाम का कैद हो जाना हमारे लिए अच्छा शगुन नहीं। मजामिया बिन मरारा मुसलमा का बड़ा ही काबिल और दलेर सालार था। वो खालिद से मिलता जलता था। मुअर्रिखों ने लिखा है कि खालिद के मुकाबले में लड़ने और जंगी चालें चलने की अहलियत सिर्फ मजामा में थी। मजामिया मुसलमानों के हाथ इस तरह चढ़ गया था कि उसके किसी करीबी रिश्तेदार को बनी आमिर और बनी तमीम के कुछ लोगों ने कत्ल कर दिया था। मजामिया ने मुसलमा से इजाजत ली थी कि वो लश्कर के 40 सवार साथ ले जाकर अपने रिश्तेदार के कत्ल का इंतकाम ले ले। मुसलमा अपने इतने काबिल सालार को मायूस नहीं कर सकता था। उसने इसे इजाजत दे दी। मजा अलैहिस्सलाम अपने दुश्मन की बस्ती में गया और इंतकाम लेकर वापस आ रहा था। इसे मालूम नहीं था कि जिस इलाके को वो महफूज समझता था वो अब महफूज नहीं। उसने अपने सवारों को एक जगह आराम के लिए रोक लिया। वो सब अपना फर्ज कामयाबी से पूरा कर आए थे। घोड़ों की जीनें उतार कर वो लेट गए और गहरी नींद सो गए। खालिद का लश्कर इसी तरफ आ रहा था। अली असुबह इस लश्कर का हर अव्वल दस्ता वहां पहुंचा जहां मजा अलैहिस्सलाम अपने 40 सवारों के साथ गहरी नींद सोया हुआ था। इन सब को मुजाहिदीन ने जगाया, उनसे हथियार और घोड़े ले लिए और उन्हें हिरासत में लेकर पीछे खालिद के पास ले गए। खालिद को मालूम नहीं था कि मजामिया मुसलमा का बड़ा कीमती सालार है। खालिद इसे भी महज सवार सिपाही समझ रहे थे। उन्होंने दरअसल बड़ा मोटा शिकार पकड़ा था। उन्होंने ये तो बता दिया कि वो मुसलमा की फौज के आदमी हैं,
लेकिन मजा अलैहिस्सलाम का रुतबा जाहिर न होने दिया। क्या तुम हमारे मुकाबले के लिए आए थे? खालिद ने इनसे पूछा। नहीं, एक ने जवाब दिया, हमें तो मालूम ही न था कि मुसलमानों का लश्कर आ रहा है। हम बनी आमिर और बनी तमीम से अपने एक खून का बदला लेने गए थे। मैंने मान लिया। खालिद ने कहा, मैं तुम्हारी जान बख्शी कर सकता हूं। अब मेरे इस सवाल का जवाब दो कि तुम किसे अल्लाह का सच्चा रसूल मानते हो और किस पर ईमान रखते हो। बेशक मुसलमा अल्लाह का सच्चा रसूल है, एक सवार ने जवाब दिया है, खुदा की कसम। खालिद ने कहा, तुम मेरी तौहीन कर देते तो मैं तुम्हें बख्श देता। अपने रसूल की तौहीन को मैं किस तरह बर्दाश्त कर सकता हूं? तुम अपने रसूल को मानो, हम अपने नबी को मानते हैं। मजामिया ने कहा, असल बात भी यही है कि मुसलमा रिसालत का बराबर का हिस्सादार है। हम सब का अकीदा यही है। सवारों ने कहा, एक नबी तुम में से है और एक नबी हम में से है। खालिद ने तलवार खींची और एक ही वार से एक सवार का सर उड़ा दिया और हुक्म दिया कि सबको कत्ल कर डालो। खालिद के आदमी आगे बढ़े और मजा अलैहिस्सलाम को पकड़कर उसका सर काटने के लिए झुका दिया। इसे कत्ल करने वाले की तलवार हुआ में बुलंद हुई। हाथ रोक लो। कैदी सवारों में से एक, जिसका नाम सारिया बिन आमिर था, चलाया, इस आदमी को जिंदा रहने दो, ये तुम्हारे काम आ सकता है। तब इंकिशाफ हुआ कि मजामिया बन्नू हनीफा के सरदारों में से है, लेकिन ये फिर भी ना बताया गया कि ये सालार भी है। खालिद दूर अंदेश थे। किसी कबीले का सरदार बड़ा कीमती यरगमल होता है, से किसी न किसी मौके पर इस्तेमाल किया जा सकता था। खालिद मजामा के पांव में बेड़ियां डलवाकर उसे अपने खेमे में ले गए और इसे अपनी बीवी लैला के हवाले कर दिया। बाकी सबको कत्ल करा दिया। मुसलमा के लिए मजामिया की गिरफ्तारी कोई मामूली नुकसान नहीं था, लेकिन वादी हनीफा वो फंदा था जो इस नुकसान को पूरा कर सकता था। इसके अलावा मुसलमा के लश्कर की तादाद 40,000 थी और मुसलमानों की तादाद 13,000 थी। मुसलमा के पास गेवड़ सवार और शुतर सवार दस्ते ज्यादा थे।